Hello, good morning students. Today we are going to see about 1.3 the cop and the anthem. Okay? Before beginning the story, here let's see about the title. The title doesn't give any clear idea of the content here. The cop and the anthem. What is meant by cop and what is meant by anthem? Okay, these two words here are the nouns. What are they? They are the nouns. Here the word cop stands for or represent a policeman. Okay. Another word anthem that represents what or gives us idea of a religious song or a prayer. Okay. Mostly sung in a church. Yeah, and we can just imagine that the text is related to the police and the religious song. So we get the idea here. The text is related to the police and the religious song. म्हणजेच हा जो टेक्स्ट आहे तो कशाशी रिलेटेड आहे? द पोलिसमॅन आणि एक रिलिजियस असं सॉन्ग. ओके, बट हिअर इज अनदर कॅरेक्टर इन द स्टोरी अँड द नेम ऑफ द कॅरेक्टर इज सोफी. So if we go through the text, we will get the clear idea about the text. Okay, let's see first about the author. O. Henry. O. Henry was born in 1862 and died in 1910. O. Henry's, the name here given William Sidney Porter, who was an American writer. Okay, it is he is better known by his pen name as O. Henry. Okay, he was a voracious reader since childhood. Voracious means wanting. Yeah, he started a humorous weekly. What did he start here? A humorous weekly, the Rolling Stone, and when the venture failed, he joined the Houston Post as a reporter. What did he join later? When he failed in that venture, he joined Houston Post as a reporter, then columnist. Columnist means a regular writer of a column who writes columns in newspaper or magazine. Okay, the person is called columnist. And occasional cartoonist. What was he? Occasional cartoonist also. The story here, let's see what is given in detail here. The story, The Cop and the Anthem, is one of O. Henry's well-known stories. The Cop and the Anthem ही जी स्टोरी आहे ही ओ हेनरी यांची एक वेल नोन स्टोरीजमधली आहे. इट डिस्क्राइब्स ही स्टाईल ऑफ रायटिंग. या स्टोरीमध्ये त्यांचं स्टाईल दिलेलं आहे. कशा पद्धतीने स्टोरी आणि त्याचं स्टाईल काय आहे. ओके, लँग्वेज कशी वापरलेली आहे. People have often used the term smile with tears, which implies his twisted way. Twisted means unaccepted turn that we cannot expect here. Means unexpected turn, that means twisted way of thoughts. म्हणजेच थोडक्यात त्यांच्या ज्या काही कल्पना या ठिकाणी मांडलेल्या असतात, अचानक त्याला ट्विस्ट म्हणजे जे आपल्याला कल्पनासुद्धा करता येणार नाही अशा. Okay, so twisted way of thoughts and endings. How are the endings? In almost every story. प्रत्येक स्टोरीला हा प्रॉपर एंडिंग सुद्धा आहे. ओके, हे त्यांच्या स्टोरीचं कॅरेक्टरिस्टिक आहे. इन धिस स्टोरी द मेन कॅरेक्टर इज सोफी. ओके, अँड सोफी इज अ वॅगाबॉन्ड. वॅगाबॉन्ड मीन्स अ पर्सन ऑन अ ट्रिप विदाउट एनी डेस्टिनेशन. म्हणजे असा व्यक्ती की जो ट्रिपवरती तर निघालेला आहे परंतु त्याचं निश्चित असं डेस्टिनेशन ठरलेलं नाही आहे. म्हणजे ध्येय काय आहे, ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, आपल्याला कुठे जायचे आहे, दॅट इज नॉट डिसाइडेड. ओके, द पर्सन हू इज मेन्शन्ड इन द स्टोरी इज सोफी, द कॅरेक्टर, मेन कॅरेक्टर. ओके, हू इज अ वॅगाबॉन्ड अँड अ पर्सन विथ क्रिमिनल बॅकग्राऊंड. आणि बॅकग्राऊंड कसं आहे त्याचं? क्रिमिनल म्हणजे गुन्हेगारी. He makes different plans to re-enter the prison as he has no shelter to protect himself from the severe winter.
we get the idea that in the story the season is mentioned winter. ओके, कोणता सीझन दाखवलेला आहे? विंटर सीझन दाखवलेला आहे. अँड सोफी मेक्स डिफरंट प्लॅन्स हिअर टू री एंटर इन द प्रिझन. ओके, ही ट्राईड मेनी टाइम्स, खूप वेळा प्रयत्न केलेला आहे. ओके, प्रिझनमध्ये जाण्यासाठी, बिकॉज he wanted shelter to protect himself from that severe winter. The story ends in an unexpected way. स्टोरीचा जो काही एंड आहे तो अनएक्सपेक्टेड आहे आपल्याला, की जो एकदम वेगळा दाखवलेला आहे, जी कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण अगोदर पाहिलेला आहे. ओ हेनरी हॅज डेपिक्टेड सोफीज फ्युटाईल अटेम्प्ट्स. फ्युटाईल मीन्स कसे, म्हणजेच थोडक्यात त्यामध्ये त्याला कुठेही यश मिळालेलं नाही आहे. म्हणजेच थोडक्यात फ्युटाईल, की ज्याच्यामध्ये यश मिळालेले नाही आहे, निरर्थक. अटेम्प्ट्स टू गेट अरेस्टेड इन अ व्हेरी ह्युमरस वेन. ही ट्राईड अ लॉट टू गेट अरेस्टेड बाय द कॉप. ओके, बट ऑल द एफर्ट्स वर फ्युटाईल. द कॉप अँड द अँथम इज अबाउट फ्रीडम अँड कन्फाइनमेंट. कन्फाइनमेंट मीन्स प्रिझन. ओके, फ्रीडम मीन्स स्वातंत्र्य. इनिशियली सोफी फील्स दॅट देअर इज फ्रीडम from miseries and worries. What did he think here? He thought that if he will enter in the prison, means in confinement, definitely he will be away from miseries and worries. जर तो तुरुंगामध्ये गेला तर नक्कीच त्याला एकदम फ्रीडम मिळेल आणि सर्व प्रकारच्या यातना, कष्ट, चिंता याच्यापासून त्याला काय होईल? मुक्ती मिळेल. ओके, द नोट्स ऑफ अँथम ट्रान्सफॉर्म him from within and he resolves to work hard. Okay, the notes of anthem means, anthem we have seen that means prayer. Okay, so the notes of anthem transform him from within means एकदम त्याला असं वेगळं बनवतं. ओके, म्हणजेच ते प्रेयर त्याला काय करते, थोडक्यात वेगळं बनवते, फ्रॉम विदिन. अँड ही रिझॉल्व्स टू वर्क हार्ड. ही डिसाइड्स हिअर टू वर्क हार्ड. He changes himself and Sophie faces the irony of fate. Okay, actually that was a very struggling life for him. He was a homeless child. Okay, and he wanted shelter, and so he tried many times to enter in confinement, but all went futile. Sophie faces many here troubles, problems. Okay, that is the fate of his irony. As the moment he realizes the real freedom lies in a virtuous life, he is taken into prison. That means he is taken into confinement. ज्या वेळेला सोफीला समजतं की खरा आनंद, खरं स्वातंत्र्य हे कुठे आहे, तर व्हर्च्युअस लाईफमध्ये आहे, चांगल्या पद्धतीनं जीवन जगण्यामध्ये आहे. ओके, कुठल्याही प्रकारच्या गुन्हेगारी किंवा नको त्या गोष्टी, थोडक्यात वाईट गोष्टी करण्यामध्ये नाही आहे, हे त्याला जेव्हा समजतं आणि त्याच वेळेला तो बरोबर काय होतो, पोलिसांकडून अरेस्ट होतो. दॅट इज द ट्विस्टिंग एंड गिवन बाय ओ हेनरी. लेट्स सी द स्टोरी इन डिटेल. ओके, द कॉप अँड द अँथम. We first of all see about Sophie. Sophie wanted to go to jail to live an idle life. Okay, so he tried to break law, but his attempts were failed. सोफी हा जो मुलगा असतो त्याला असं वाटतं की जेलमध्ये एकदम असं शांत जीवन आपल्याला जगायला मिळेल, कुठल्याही प्रकारचं काम नाही, खायला प्यायला वगैरे. अँड सो ही ट्राईड मेनी टाइम्स. आणि त्यामुळं त्याने काय केलेला असतो, कायदा हा तोडलेला असतो, मोडलेला असतो थोडक्यात. अँड ही ट्राईड मेनी अटेम्प्ट्स बट ही फेल्ड. आणि तो प्रत्येक वेळेला काय होतो, फेल होतो. ही वॉज नॉट कॉट बाय द कॉप मीन्स पोलीस. आणि तो पोलिसांकडून पकडला जात नाही. ही केम नियर द चर्चयार्ड. ही हर्ड अ म्युझिकल नोट ऑफ ॲन अँथम. हिअरिंग इट ही रिमेंबर्ड हिज पास्ट वंडरफुल डेज. आणि ती रिलिजियस नोट ऐकल्यानंतर त्याला आपला संपूर्ण भूतकाळ आठवतो. आणि तो भूतकाळ त्याला पूर्ण या ठिकाणी काय होतो, त्यामध्ये बदल करायला लागतो. इट ब्रॉट अ सडन अँड वर्क चेंज इन हिज सोल. आणि त्याच्यामुळं त्याच्या जीवनामध्ये एकदम बदल व्हायला सुरू होतात. ही डिसाइडेड टू फाईट अँड चेंज हिज लाईफ.
आणि आता तो काय ठरवतो की आपण आपलं जीवनमान बदलूया. ही ट्राईड अ लॉट. ही ऑल्सो डिसाइडेड टू फाइंड वर्क. आणि तो काम शोधण्याच्या तयारीमध्ये असतो. वाईल सोफी वॉज डे ड्रीमिंग. आणि दिवा स्वप्न पाहत असताना अ पोलिसमॅन टॅप्ड हिम ऑन द शोल्डर अँड आस्क्ड what he was doing. He was arrested for loitering and the following day sentenced to 3 months in Black Whales Island, means jail. अगोदर खूप प्रयत्न करून सुद्धा त्याला जेलमध्ये जाता येत नाही आणि नंतर सुधारायचा प्रयत्न करतो. त्याला आयुष्य म्हणजे काय हे समजतं, लाईफ कशा पद्धतीनं जगायचं हे समजतं. अँड फायनली ही वॉज कॉट बाय द कॉप. Okay, that is the story. Let's see in detail. Sophie left his bench and strolled out of the square and across the level sea of asphalt where Broadway and Fifth Avenue flow together. Up Broadway, he turned and stopped at a luxurious cafe. Now, the first para tells us that Sophie was a homeless child. सोफी हा कशा प्रकारचा मुलगा आहे? होमलेस आहे. ही हॅज नो पॅरेंट्स. त्याला आई वडील नाही आहेत. ओके, नो होम. ही इज होमलेस. ओके, सो द बेंच दॅट इज शोन हिअर इन द फर्स्ट पॅरा इज द ओनली प्लेस वेअर ही सॅट. तेवढीच त्याची जागा आहे की तो तिथे बसतो आहे. ओके, अँड स्ट्रोल्ड आउट ऑफ द स्क्वेअर. स्ट्रोल्ड आउट मीन्स वॉक्ड इन अ लेजरली वे. म्हणजे अतिशय आरामशीर, आनंदाने, ओके, मनामध्ये कुठल्याही प्रकारचं टेन्शन नाही आहे, अशा पद्धतीने तो बाहेर पडलेला आहे. कुठे? स्क्वेअर. स्क्वेअर ॲक्च्युली दिस इज द पार्क, मेडिसिन पार्क. ओके, अँड फ्रॉम दॅट पार्क ही केम आउट अँड across the level sea of asphalt. Asphalt means gravel, grit, small granules of stone used in road development. Okay, so asphalt here that means very vast. The level of the sea is very vast. Okay, and across the level of sea of asphalt there was that road on that small granule. Okay, he started now where Broadway and Fifth Avenue flow together, means these are the names of that places. So Broadway and Fifth Avenue that flow together there. Up Broadway he turned. आता ब्रॉडवेवरती तो काय करतो? टर्न घेतो अँड स्टॉप्ड ॲट अ लेजरियस केप वेअर ही सॉ अ केफ. ओके, अँड हाऊ वॉज दॅट? दॅट वॉज लक्झरियस. अतिशय चांगलं असलेलं एक केप तो पाहतो. ओके, अँड वेअर ही स्टॉप्ड. What was his attempt? Let's see. Sophie had confidence in himself from the lowest button of his vest upward. He was shaven and his coat was trim and his neat black bow had been presented to him by a lady missionary on Thanksgiving Day. Let's see now what is given here. Sophie had confidence in himself. त्याच्यामध्ये प्रचंड आत्मविश्वास असतो. आता कुठपासून असतो? फ्रॉम द लोवेस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड. वेस्ट अपवर्ड, वेस्ट मीन्स स्लीवलेस शर्ट. ओके, तर त्या स्लीवलेस शर्टाचं जे लोवेस्ट बटन होतं तर त्या बटनापासून वरपर्यंत. ओके, ही हॅड फुल कॉन्फिडन्स. ओके, इन हिमसेल्फ. अँड ही वॉज शेवन. दॅट मीन्स ही शेव्ड. दाढी वगैरे केलेली असते. अँड ही वोर कोट अँड दॅट वॉज ट्रीम. ओके, ट्रीम मीन्स नीट. अँड हीज अ नीट ब्लॅक बो. ॲक्च्युली दॅट बो मीन्स वॉट? अ नॉट used for to a tie. This is a tie. And that had been presented to him by a lady missionary who had given him. एका लेडी मिशनरीनं त्याला ते प्रेझेंट दिलेलं होतं, एक गिफ्ट दिलेलं होतं. कधी? ऑन थँक्सगिव्हिंग डे. थँक्सगिव्हिंग डे दॅट मीन्स द 4th Thursday ऑफ नोव्हेंबर. म्हणजे नोव्हेंबरमधला 4था गुरुवार. मार्क्ड बाय रिलिजियस ऑब्झर्वन्सेस, की ज्या दिवशी काही धार्मिक गोष्टी केलेल्या असतात. अँड ट्रॅडिशनल मील म्हणजेच पारंपरिक असं जेवण दिलेलं असतं. दॅट इज कॉल्ड थँक्सगिव्हिंग डे. ओके, इफ ओनली ही कुड रीच अ टेबल इन द रेस्टॉरंट अनसस्पेक्टेड, सक्सेस वुड बी हीज.
What was he thinking here? If only he could reach a table. जर तो त्या टेबलापर्यंत पोचला रेस्टॉरंटमध्ये. ओके, अनसस्पेक्टेड मीन्स विदाऊट एनी वन्स अटेन्शन. कुणाचंही लक्ष न जाता जर तो त्या टेबलापर्यंत जाऊन पोचला रेस्टॉरंटमधल्या, देन सक्सेस ऑफ हिज. ओके, म्हणजेच त्याच्या हातामध्ये सक्सेस असेल. द पोर्शन ऑफ हिम दॅट वूड शो अबव द टेबल वूड रेज नो डाऊट इन द वेटर्स माइंड. कारण आपल्याला अगोदरच डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे की हाऊ वॉज ही. हिज कोट वॉज ट्रिम मीन्स वेल नीट. ओके, प्रॉपरली here over. Okay, properly worn, and he also wore a tie that was presented him by a lady missionary. So upside part of his body that was well knit. So if he sat there, okay, on the table, definitely the portion of him that would show above the table would raise no doubt to anyone's mind. That means invader's mind. A roasted mala duck, thought Sophie, would be about the thing with a bottle of wine and then some cheese, a cup of coffee and a cigar. What he was thinking here? He was thinking about a mala duck. That means roasted, baked. What did he want to order here? A roasted mala duck. एक असा रोस्ट केलेला बदक मागवायचा. ओके, दॅट वॉज सोफी थिंकिंग हिअर. ओके, वुड बी अबाउट द थिंग विथ अ बॉटल ऑफ वाईन. एक वाईनची बॉटल मागवूया, सम चीज त्याच्याबरोबर, आणि अ कप ऑफ कॉफी विथ अ सिगार. दॅट वॉज गोईंग ऑन इन हिज माइंड. $1 फॉर द सिगार वुड बी इनफ. ही थॉट दॅट हिअर. $1 त्या सिगारसाठी नक्कीच इनफ असतील, म्हणजे पुष्कळ असतील. The total would not be so high as to call forth any extreme of revenge from the Cape management. आणि टोटल जे बिल असेल, टोटल जी अमाऊंट असेल सगळ्या या ठिकाणी ऑर्डरची, दॅट वुड नॉट बी सो हाय, की खूप प्रचंड नसेल. दॅट विल कॉल फोर्थ मीन्स दॅट विल हिअर मेक हिम एक्स्ट्रीम रिव्हेंज. वॉट, की खूप असा त्याच्यावरती अव्हेंज घेण्यासाठी, सूड घेण्यासाठी ती जी काही अमाऊंट असेल त्या मॅनेजमेंटला खूप काही नसेल, की जेणेकरून त्याच्यावरती काय होईल, एखादा थोडक्यात काय म्हणूया, रेस्टॉरंटमध्ये येऊन पैसे न दिल्याचा ठपका बसेल, असं एवढं काहीही या ठिकाणी नव्हतं अकॉर्डिंग टू सोफी फ्रॉम द केप मॅनेजमेंट. सो व्हॉट डिड ही फील that the amount would not be very high that will call forth means call anyone for what, to take extreme revenge means avenge from the Cape management here. Okay, and yet the meat would leave him filled and happy for the journey to his winter island. Filled means what? Filled means satisfied. Okay, means whatever the things he will order here or he would order here, the meat that would not leave him what, unsatisfied. That means definitely he would be satisfied and would be very happy for the journey to his winter island. What is meant by winter island? Winter island means jail. Okay, prison, where he tried to go, and for that he was doing a lot. Okay, let's see the next para. But as Sophie set foot inside the restaurant door, the head waiter's eye fell upon his tattered trousers and decadent shoes. But what happened? Let's see his destiny. बघा त्याचं नशीब कसं आहे. When he set his foot inside the restaurant, okay, what happened? The head waiter's eye fell upon him. That means he noticed him. The head waiter noticed him. His tattered trousers. Tattered means torn, rags, rugged or worn out. कसे होते त्याचे ट्राउझर्स? फाटलेले. And decadent shoes. Decadent means ओल्ड अँड वर्न आउट. खूप घातलेले, जीर्ण झालेले असे बूट म्हणजे शूज घातलेले होते, आणि त्याच्याकडे त्या हेड वेटरचं लक्ष गेलेलं आहे. Strong and ready hands turned him about and conveyed him in silence and haste to the sidewalk
and averted the ignoble fate of the menaced Mallard. Okay, what happened because of that head waiter's notice? Okay, when he noticed him, strong and ready hands turned him about. Okay, stopped him there and conveyed him in silent way and haste to the sidewalk. That means he was here ordered to go away from that restaurant. Okay, he was here now. Averted means stopped and turned away, ward off from that restaurant. And because of that, the ignoble means dishonorable, shameful fate. ओके, अतिशय दयनीय असं म्हणजे लाजीरवाणं फेट काय झालेलं आहे त्याला त्या मेनास्ट मालार्डपासून. मेनास्ट म्हणजे कसं, थोडक्यात फॉरबिडन, थ्रिएटन्ड, प्रोहिबिटेड. थोडक्यात त्याला काय केलेलं आहे, मनाई केलेलं आहे. कशापासून, त्या रोस्टेड मालाड डकपासून. त्याची विश काय असते, त्याची डिझायर काय असते, डेफिनेटली ही विल ईट देअर रोस्टेड मालाड डक. बिकॉज ऑफ दॅट head waiter's eye that fell upon him and all his dreams shattered there. Okay, all were forbidden for him and he was away from that roasted Mallard duck. सोफी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे. आता सोफी त्या ठिकाणापासून निघालेला आहे. ओके, इट सीम्ड दॅट हिज रूट टू द coveted island. Coveted means greatly desired. What was his wish? He wanted to enter in the island, means prison. Okay, so it seemed that his route to the coveted island was not to be an easy one. Means he thought himself that he wanted actually to enter in the island, but it was not possible for him. His first attempt that went in vain. Nothing happened there. Some other way of entering the limbo must be devised. Okay, limbo means बॉर्डर प्लेस बिटवीन हेवन अँड हेल. म्हणजेच हेवन म्हणजे काय, स्वर्ग, आणि हेल म्हणजे काय, नर्क. ओके, त्याच्यामधली ही जागा, दॅट इज कॉल्ड लिंबो. सम अदर वे ऑफ एंटरिंग द लिंबो मस्ट बी डिवाइस्ड हिअर. ओके, म्हणजे त्याला असं वाटतं की आपला प्रिझनमध्ये जाण्याचा जो मार्ग आहे तो कसा आहे, हा फार कठीण आहे. डिवाइस मीन्स सेटअप. डिवाइस मीन्स व्हॉट, सेटअप, प्लॅन. ओके, दॅट formulate. Okay, that way of entering the limbo. Yeah, limbo means dividing line, midpoint here, border between heaven and hell. That was not here easy for him. At a corner of 6th Avenue, electric lights and cunningly displayed wares behind a plate glass made a shop window attractive. आता बघा तो कुठे आलेला आहे, ॲट अ कॉर्नर ऑफ 6th Avenue इलेक्ट्रिक. देर वर इलेक्ट्रिक लाईट्स. तो आता 6th Avenue कॉर्नरच्या वरती आलेला आहे आणि त्याला ते खूप इलेक्ट्रिक लाईट्स दिसतात. अँड कनिंगली मीन्स धूर्तपणाने. कसे, एकदम धूर्तपणाने. डिस्प्लेड वेअर्स बिहाइंड अ प्लेट ग्लास. ओके, मेड अ शॉप विंडो अट्रॅक्टिव्ह. तर त्या शॉपची जी विंडो होती दॅट वॉज मेड व्हेरी अट्रॅक्टिव्ह टू हिअर अट्रॅक्ट कस्टमर्स ऑर कंज्युमर्स हिअर. ओके, आणि त्याच्याकडे या सोफीचं लक्ष जातं. सोफी टूक अ स्टोन. आता सोफी काय करतो, हातामध्ये दगड उचलतो अँड डॅश्ड इट थ्रू द ग्लास, आणि जोरात त्या ग्लासवरती मारतो. पीपल केम रनिंग राऊंड द कॉर्नर. पटपट लोकांची गर्दी होते. पटपट लोक काय करतात, त्या ठिकाणी पळत येतात. अ पोलिसमॅन इन द लीड. आणि सगळ्यात अगोदर कोण असतं, तर पोलिसमॅन होतो. आणि आता या ठिकाणी सोफीला वाटतं, येस डेफिनेटली विल बी एंटर इन द आयलँड. सोफी स्टूड स्टील विथ हिज हँड्स इन हिज पॉकेट्स. आता सोफी त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने उभा राहिलेला आहे, जणू काही पोलीस येऊन त्याला अरेस्ट करणार आहेत. बट लुक ॲट हिम, हाऊ वॉज ही वॉज व्हेरी सायलेंट, ही वॉज व्हेरी काम. जणू काही माझ्याकडून काही करण्यातच आलेलं नाही आहे. अँड व्हेअर वर हिज हँड्स वर इन द पॉकेट्स. आणि हात कशामध्ये घातलेले आहेत, पॉकेटमध्ये. अँड स्माइल्ड. हाऊ वॉज ही स्टँडिंग देअर, इन अ स्माइली वे. हसत उभा राहिलेला आहे. ॲट द साईट ऑफ ब्रॅस बटन्स. ब्रॅस बटन्स, ॲक्च्युली दॅट ब्रॅस बटन्स इंडिकेट्स हिअर पोलीस. Here is used synecdoche.
Okay, means part represents whole and whole represents part there. Brass button means the dress that is worn by the police and the brass buttons are on that dress. Okay, so Sophie was looking at the brass buttons. Where's the man that done that? Inquired the officer agitatedly. Where's the man that done that? म्हणजे ज्या व्यक्तीनं या ठिकाणी काचीवरती दगड मारलेला आहे, कुठे गेला तो माणूस? हु इज इन्क्वायरिंग दॅट? द ऑफिसर. ओके, इन विच वे? इन अ ट्रबल्ड ऑर नर्वस मॅनर. त्याचा जो आवाज आहे तो कसा आहे? नर्वस आहे. डोंट यू थिंक दॅट आय माइट हॅव हॅड समथिंग टू डू विथ इट? तुम्हाला वाटत नाही का मी काय केलेलं नाही आहे? मी तर तुमच्या समोर उभा आहे, सेड सोफी. पण कसा म्हणतो? विथ अ फ्रेंडली व्हॉइस. अतिशय अगदी मित्रत्वाच्या स्वरामध्ये तो हे म्हणत असतो, ॲज वन ग्रीट्स गुड फॉर्च्यून. आणि अशा आवाजामध्ये म्हटल्यानंतर नक्कीच पोलिसांना त्याचा डाऊट येणार नाही आहे. सो द पोलीस रिफ्यूज टू ॲक्सेप्ट सोफी इव्हन ॲज अ क्ल्यू. जरी सोफीने या ठिकाणी क्लू दिला तरीसुद्धा पोलिसांनी त्याचं जे म्हणणं आहे ते रिफ्यूज केलेलं आहे, ते ॲक्सेप्ट केलेलं नाही आहे. Men who smash windows do not remain to chat with the police. Okay, what is the opinion of that police? The police thought that the person who has done that won't be here, won't remain here. Okay, definitely the person will fly from that place. नक्कीच तो व्यक्ती ही जागा सोडून पळून जाईल. ओके, कशाला या ठिकाणी थांबेल? ज्या व्यक्तीनं हे केलेलं आहे. सो द पोलीस डिडंट टेक इन सिग्निफिकंटली. ओके, म्हणजेच ते पोलीस तेवढं या ठिकाणी महत्त्वाच्या गोष्टीकडे लक्ष देत नाहीत. थोडक्यात तो जरी सांगतो तरी त्यांना त्याचं महत्त्व पटत नाही. दे टेक टू देअर हिल्स. म्हणजेच ते काय करतात? या ठिकाणी दुसरीकडे पाहतात आणि लीड घेतात. द पोलिसमॅन सॉ अ मॅन हाफ वे डाऊन द ब्लॉक रनिंग टू कॅच अ कार. आणि त्याच वेळेला पोलिसांना एक व्यक्ती दिसतो आणि तो व्यक्ती काय करत असतो? ही वॉज कॅचिंग अ कार. आणि तो एका कारच्या मागे असतो, त्याला कार पकडायची असते. ओके, फॉर गोईंग विथ ड्रॉन क्लब ही जॉईंड इन द परशूट. आणि तो गर्दीमध्ये काय होतो? सामील होतो. Sophie, with disgust in his heart, drifted along, twice unsuccessful. That was Sophie's second attempt, and in that second attempt, he was now went in vain. म्हणजे दुसऱ्या अटेम्प्टमध्ये सुद्धा तो काय झालेला आहे? सक्सेसफुल झालेला आहे का? नाही. इट वेंट इन वेन, म्हणजेच फेल्युअर पदरी पडलेला आहे, अपयश आलेला आहे. ओके, आता व्हॉट हॅपन्स विथ हिम वी विल सी इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. Now we stop here. Bye bye.